सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह दरवेश नदर करनी महाराज, धन गुरु नानक साहब हजूर, भूल छिमो हमरी प्रभ आपन, भूलनहार कहाँ को मूसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा दी वार दी बाणी दे असी सांझ कुछ चिर तो पा रहे हाँ। 23 पौड़ियां हो गई महाराज दी कृपा नाल, संगत दी असीस नाल अज आखिरी पौड़ी दी विचार सांझी करनी है महाराज। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक विचार निरंकार नूं मिलन दी विधि, जीवन दे भेद नूं जानन दी विधि है हजूर। गुरु दे वचनां दे विचार करदे होए मन विच प्रतिबिंब पैंदा है, मन जुड़न लग पैंदा है। गुरु की कह रहा है, गुरु दी बाणी की कह रही है, उहदे विच गुरु दे दर्शन हन महाराज। अनेकां ही पौड़ियां चों असीं विचार के निकले हाँ महाराज दे बचन। गुरु ने शुरू च ही सानू दस दिता है कि जीवन विच रहण दे दो तरीके हन। एक अपने मन ते भरोसा रखना, यह जानना कि मैं सब कुछ जानदा हाँ, और एक गुरु नूं टटोल के गुरु नूं मिल लेना। जीवन दा सुख दुख, जीवन दा फेलियर और सक्सैस, जीवन दा ज्ञान, मैं की हाँ इस दा ज्ञान, जीवन की है दा ज्ञान, इहदे विच छिपिया है महाराज। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छूटे तिल बुहाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत। हौमे दे दर्शनां चों जीवन दा कुछ भी एक्सपीरियंस मैं करांगा, आसा दी वार दी है बाणी समझाती है कि असी हार के जावांगे। असी चंगा करन वास्ते भी निकले होइए, अगर वो हौमे दे दायरे दे विच है तां वो दरगाह च प्रवान नहीं है, चंगा जरूर होएगा। महाराज ने यह भी कहा कि जीवन दे विच कई शहादतां भी करते हैं, अगर वो हौमे दी दायरे दे विच है तो वह भी दरगाह च प्रवान नहीं है। समझना थोड़ा औखा लग सकता है महाराज, पर एक वड्डा रोग सानू सब नू लग्या है और उहदे विच छिपिया है जीवन नू जान लेना या ना जानना। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। कृपा करे जी अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। हौमे दे विपरीत महाराज ने एक परतक दर्शन दिते हैं। शब्द नू कहा है महाराज, बाणी शब्द है महाराज, पर बाणी निरंकार भी है हजूर, शब्द निरंकार भी है। शब्द वो ज्ञान दी चोट है जिहड़े जोत रूप विच मन विच प्रकाश कर देगी महाराज। शायद शब्द नू असी जान नहीं पाए हाँ, कितना डूंगा विचार है शब्द का, और शायद शब्द की डायमेंशन उत्थों आरंभ होंदी है जिथे कोई शब्द ही नहीं है।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੇ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੁਚਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸੁਚਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਹ ਦੀ ਸੁਚਤਾ ਜਾਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਤਾ ਲੈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਜੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਨ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਉਮੈ ਗਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਦਿਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਸ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਜੜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ सूतक ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ का सूतक ਲੋਭ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਭ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਜਦ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਸੱਤ ਛਿਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਮ ਚ ਬਾਸ਼ਤ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦ ਖੁਦਾ। ਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਹਉਮੈ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰ ਆਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਔਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਸਮਾਣਾ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਸ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ। ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ 24 ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ, ਇੱਕ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਏ ਬੇਰਖੈ ਆ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਔੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਏ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦਾ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਅਗਰ ਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਥਿਰ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਥਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਥ ਸੁਣਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਅਹਰਣ ਮਤ, ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਡਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਪਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਟਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਜੋ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ,
ਤੂੰ ਆਪ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਹਰ ਏਕ ਇਕਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧ ਪਾਈਏ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਬਿਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਦੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੂਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਹਾਰ ਸਾਜਦਾ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ। ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਸਨੇ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।
ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮੱਦੇ ਜਤ ਕਤ ਵੇਖੂ ਜਾਈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਵਾਸ ਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਸੁਖਤ ਅੰਗਲਵਾਈ ਕਹੀਏ ਤੈ ਕਾ ਕਵਨ ਆਧਾਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਤਰਸੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। कितना उत्तम प्रश्न है। पूछने वाला ही ज्ञानवान लगता है। पवन का वासा श्वास का वासा सुन निवासा ब्रह्म ज्ञान की एक अवस्था दसम द्वार की गल चलती है। अकल कला उत्थे एक कला वरतदी है, वो आधार है जीवन का। तो श्वास के विच निरंकार वसदा है महाराज। यह समझना है मेरे तो श्वास कितना दूर है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं तोहे संग समाई भूप मत जो बास बसत है मुकर माए जैसे साई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। किथे खोजना है वह भी दस रहे हैं, किथे वसदा है वह भी दस रहे हैं। काहे रे बन खोजन जाई सरब निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। किधरे उपर थले की गल नहीं है। मेरे श्वास दे अंदर ही निरंकार की कला वरत रही है और वो जदों चाहेगा वो श्वास मुक जाणगे। यह जीवन का तत्त ज्ञान है। असी सिम्पटम्स देखते हाँ, क्यों कोई गया क्यों कोई आया, पर गुरु ने इस बाणी दस्या है कि उहदे हुक्म तो आंदा है उहदे हुक्म च जांदा है। सिद्ध गोष्ठ विच भी समझाया है हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई। यह तीन अवस्था हैं महाराज। आण जाण दा हौमे रूपी मन है और समान वाला शब्द के ध्यान विच जिहड़ा समा गया उहदे हुक्म च है महाराज। दरअसल गल तां सारी इत्थे ही छिपी है कि इत्थे निरंकार वसदा है और मैं उहदी कुछ चिर दी खेड हाँ। और इस जिहड़ी अवस्था मैं जिन्हों सदा लई जानदा हाँ, यह जीवन उस तरह नहीं है। यह एक मौका है उसनूं जाण लई, उहदे विच अभेद होण लई, उहदे विच समान लई। यह चीज़ मेरी मन दे विच अगर घर कर गई तो शायद जीवन बदल जाएगा। कबीर कहता है दीन कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ। उत्तम ज्ञान है महाराज। दीन अध्यात्म गवा दिता है दुनिया के कारण और दुनिया तो नाल नहीं चलेगी। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, अपने ही हाथ अपने पैरों 'च कुहाड़ा मार लिया। गुरु ने समझाया है किवें खोलना है दरवाजा। हौमे नूं घेर के जप तो भी एक विधि समझाई है। जन नानक को गुर अहमद दीनी जप हर भाव जल तरना। तो हजूर कह रहे हैं कि भांडे साजे हैं जिवें कुम्हार साजदा है, इवें निरंकार दे सारी सृष्टि साजी है। यह सब कुछ उसे दा करना है। यह सारी सृष्टि विच वो वसदा है। फिर उहदे विच भेदता है, डिफरेंसीएशन सन। इकनी दुध समाईए
ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਤਪਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਆਇਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਨਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਲ ਬਿਲੋਲੋ ਚੱਕੋ ਚੱਕ, ਲਾਟੂ ਮਦਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾ, ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆ ਲੈਣ ਨਸਾ, ਬਸ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੈਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੀਟੇ,
ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਿਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਤਾਂ 24 ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾ ਗਏ, ਬਸ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਆਂਖੋਂ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਲੇਖੀ ਰੇ, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਫਿਰ ਥਾਪਣਾ ਔਰ ਉਥਾਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਔਰ ਲੋਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਣਨਾ ਔਰ डिस्ट्रक्शन, जीवन और मृत्यु, चेंज द कॉन्स्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि डिस्ट्रक्शन नाल चलेगी, नहीं तो बनेगा किवें। तो महाराज थाप उथाप की गल करते हैं कि स्टैबलिश भी वो करता है, डिस्ट्रॉय भी वही करता है। ये सब निरंकार दे दर्शन हैं हजूर। एक मन एक चित्त। महाराज फिर सानू अगे दसते हैं कि थापना और उथापना उदी है, किस नू कहिए नानका सब कुछ आपे आप। देखो हजूर, जो मैनू लगता है सब कुछ आपे आप, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। महाराज शिखर है जीवन का। मूंद लिए दरवाजे, बाज ये लिया अनहद बाजे। शाही प्रेम विच डुबो दिती है लेखक ने।
ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਹਜ਼ੂਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਹ ਕਰਦੇ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਔਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਆਏ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਵਿਗਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਖਟਕਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। 13 ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗਾਗਰ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਆਪ। ਬਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾ ਹੀ ਗਏ ਜਿਵੇਂ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਿੱਗਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਬਣਾ ਦੇਗੀ।
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟਨੈਸ, ਟੈਂਪਰਰੀਨੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗੀ। ਚਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੇਪ ਹੈ, ਲੋਪ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹਿਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਭਣ। ਪੁਪ ਮਦਿयों ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਕਿਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਜੂਰ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰਜੇ, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। महाराज उस ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਅਕਾਕਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕੀ। ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ अगर चाहिए भी तामी नहीं कह सकते।
ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਉਸਦੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੈਟਸ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਜੋ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। सो करता कादर करीम, कादर जो शक्तिवान है, करीम जो दयावान है महाराज। करता है दे जी रिजक संभाए, वो जीवन देंदा है महाराज, रिजक देंदा है। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਜਕ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਿਜਕ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਬਣਤਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇਹ ਜੀ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਈਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤੈਨੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਵਣੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਗਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਕਰ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰ ਚਾਕਰ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਧ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਆਪ ਅੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।